మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం కోసమే భాగ్యనగర్ వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మానే రామ్నాథ్ కోవింద్ జీ. हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय गारू की आत्मकथा, जिसका नाम है जनता की कहानी और मेरी आत्मकथा, आज उसका उद्घाटन करते हुए न केवल मुझे बल्कि मेरे सभी सहयोगियों को और आप सबके उसके साक्षी बने, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई. मैं अपने को रोक नहीं पाया. जब बंडारू जी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि आपके अनुरोध को मैं ना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सार्वजनिक जीवन में कोई न कोई उसका प्रतिद्वंदी होता है. अभी मैं चंद्रबाबू नायडू जी से यही बात करता था. मैंने कहा बंडारू दत्तात्रेय जैसे लोगों को हम कहाँ ढूंढेंगे. सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई आदमी मिलता नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो, प्रतिद्वंदी ना हो. एंड ही इज ए फ्रेंड ऑफ एवरीबडी. मुझे लगता है उनके जीवन में उनकी जो डिक्शनरी है उसमें शायद शत्रु और प्रतिद्वंदी का कोई नाम ही नहीं है. इस सभागार में उपस्थित विशेषकर मंच पर श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, भारत सरकार, श्री जस्टिस अब्दुल नज़ीर, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, श्री हरि बाबू कंबापति, गवर्नर ऑफ उड़ीसा, श्री इंद्रसेन रेड्डी, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, श्री एम वेंकैया नायडू, जिनके अंतर्गत मुझे काम करने का मौका मिला और वो मेरे राष्ट्रपति रहते हुए मेरे सहयोगी रहे. जस्टिस एम वी रमना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, और मंच पर बहुत सारे नाम हैं. इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, जब मैं राष्ट्रपति था और उसके पहले भी मेरे प्रायः जब पार्टी का संगठन का काम भी करता था तो मेरे लिए आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, जो बाद में विभाजित हुए, लेकिन इन दोनों राज्यों से मेरा कुछ ऐसा लगाव था. कभी कभी मैं कहता था, यद्यपि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण, शिक्षा हुई, लेकिन मैं कहता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे आर माई सेकेंड होम. और इसलिए कहता था न केवल हैदराबाद तक, न केवल करीमनगर तक या इसकी विजयवाड़ा और आपका वाइजैक तक, इन सभी ऐसे जिलों में मुझे लगता है कई जिलों में मुझे रात्रि निवास करने का अवसर भी मिला. मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ. बंडारू जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है. मुझे बताया गया कि वो बचपन से छोटे बच्चों, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उससे जुड़े रहे. उनके उत्थान के लिए उन्होंने सभी काम किए. मलिन बस्तियों में जा जाकर उन्होंने छोटे बच्चों को अपने हाथों से नहलाया, जो कि शायद आज हम कल्पना नहीं कर सकते. नहलाया करते तो एक अच्छा
जीवन कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा देते थे। मित्रों, मैंने देखा है कि सार्वजनिक जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे नेताओं में बंडारू दत्तात्रेय जी उनमें से एक है। दत्तात्रेय जी ने अपनी पुस्तक में, आत्मकथा में लिखा है, आपातकाल का भी जिक्र किया है। उसका मैं बहुत विवरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ लोग जो थे उनके जेल साथी, मुझे बताया गया कि वो दूर रहे, कैसे रह सकते हैं। तो उनको बंडारू जी हंसते खेलते भजन गाते हुए और उन्होंने अपने जीवन जेल में काट दिए। और वो कहते थे अपने साथियों को कि वे उदास मत हो, क्योंकि सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। एक ये हौसला बढ़ाते थे हर किसी कैदी को, जो उनका सहयोगी था उसको कहते थे सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, अर्थात हम लोग वी विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, और यहाँ से हम मूव कर जाएंगे। इस प्रकार की जो उनकी बहुत सारी याददाश्त हैं, ताज़ा तरोज आज हो रही हैं आप लोगों के बीच में, तो उन्होंने काम किया है। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी हमारे वक्तागण बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी, मेरा उनसे संपर्क बहुत पुराना, जब मैं सांसद था 1994 से लेकर के, तो मेरी उनके साथ में मित्रता हुई। वो मंत्री भी बने और पार्टी में काम भी करते रहे, लेकिन मैंने उन्होंने देखा कि केंद्रीय और रोजगार मंत्री के रूप में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए मजदूरों के लिए, उसमें न्यूनतम वेतन अर्थात मिनिमम वेजेस, मिनिमम पेंशन और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, बाल मजदूरी संशोधन अधिनियम, मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी जैसे अनेकों कार्य किए, जिससे आज लाखों करोड़ों श्रमिकों को उस लाभ हो रहा है। क्या मैंने कहा, यही आपको पुस्तक है, जैसे रहते हुए आपको इसी आपके जो निर्णय लेंगे राजभवन में, वो इसी के अनुरूप होने चाहिए। मुझे एक बात का और, मैं जब लगभग 1 साल हो गया तो मुझे फिर मिले, शिष्टाचार मुलाकातें होती थी, तो मैंने पूछा, बंडारू जी आप तो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, ऐसा जिसको कि हम कहते हैं कि वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में आप रहने वाले और आपकी पोस्टिंग हो गई हिमाचल शिमला तक तो ठीक है, लेकिन शिमला से एक जगह आती है लाहौल स्पीति, जहाँ पर कि 0 टेम्परेचर 0 से भी नीचे जाता। मैंने कहा वहाँ कैसे आप जाएंगे, वहाँ कैसे रह सकते हैं? यदि आपको लोक सेवा का कार्य करना है तो वहाँ आपको जाना जरूरी भी है, लेकिन हमें ये बताइए आप जाएंगे कैसे? तो बंडारू जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि बंडारू जी आप यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं तो माननीय वेंकैया जी बैठे हुए, माननीय वेंकैया जी से बात करिए और लोगों से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से। कह लगे नहीं, हमने आपको अपनी तकलीफ बता दी है और आपको जो उचित लगे वो आप करिएगा। एक बात कि सर आपने मेरे मन की बात छीन ली, मुझे इतना साहस नहीं हो रहा था कि मैं किसी को कहूँ कि भाई मुझे ऐसी जगह क्यों आपने पोस्टिंग कर दी है जहाँ पर सर्दी ही सर्दी होती है। आपने मेरे मन की बात पढ़ ली और इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और ईश्वर की कृपा से, मेरी कृपा कुछ भी नहीं, ईश्वर की कृपा से उनका 1.5 वर्ष बाद तबादला भी हो गया। हरियाणा में बहुत अच्छा लग रहा है। बंडारू जी, ये जो मैं संख्या देख रहा हूँ आपके शुभचिंतकों की, आपके चाहने वालों की, ये सचमुच में ऐसा लग रहा है जैसे आपका हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं।
मैं जानता हूं कि आज का आपका जन्मदिन नहीं है, लेकिन जो पुस्तक रिलीज हुई है ये दिन भी जो है आपका जन्मदिन से कम भी नहीं है। और इसीलिए मैं चलते चलते बस एक ही बात कहूँगा, वो दिल की दुआ भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिनों 50। इसी के साथ में मैं लेडी गवर्नर बंडारू जी आपका, आप दोनों की लंबी उम्र मिले, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ముందుగా దత్తాత్రేయ గారు అలాగే వారి కుమార్తె విజయలక్ష్మి గారు మొమెంటో బహుకరిస్తారు. దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారు శాలువాతో వారిని సత్కరిస్తారు. మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు గారు వారిని శాలువాతో సత్కరిస్తారు. అన్న అప్గ్రేడ్ అయ్యారు, నేనే మర్చిపోయాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. సార్ ప్లీజ్. శ్రీనివాస్ వర్మ గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, ప్రెసిడెంట్ బీజేపీ శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు, సీనియర్ జన్ అలాంటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి బండారు విజయలక్ష్మి గారు, దత్తాత్రేయ గారి సతీమణి బండారు వసంత గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి సోదరి సోదరమణులందరికీ, దత్తాత్రేయ గారి అభిమానులందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈ కార్యక్రమం నాకెంతో ప్రత్యేకం. మనందరి మిత్రులు, సోదరులు, అజాత శత్రువు, ఒక జెంటిల్మ్యాన్. మనందరం జెంటిల్మ్యాన్ వాడతాం, కానీ జెంటిల్మ్యాన్కి ప్రతిరూపం బండారు దత్తాత్రేయ గారు. ఒక పాలిటీషియన్, అది కూడా ప్రజల కథే నా ఆత్మకథ. అంటే ఇది ఒక్కసారి చూసినప్పుడు ఈ ఒక్క మాటలోనే ఆయన జీవితాంతం ఏ విధంగా పనిచేశారో మనకు అర్థమవుతుంది. అందరం కూడా దత్తన్న అని ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. దత్తాత్రేయ గారు అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అభిమానంగా దత్తన్న పిలుచుకునే వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాల గురించి అందరితో కలిసి మాట్లాడాలని ఆసక్తితో నేను ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చాను. 3 తరాలు ఆయన జీవిత యాత్ర అంటూ నిజంగా ఒకసారి 40 సంవత్సరాలు పాత రోజులు నాకు కూడా గుర్తొచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక్కడికి వస్తానే మిమ్మల్ని చూస్తే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం, అభిమానం ఉప్పొంగా. అంటే దానికి కారణం పాత రోజులు ఒకసారి జ్ఞాపకం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒక సాధారణ
కార్యకర్త, జాతీయ నేతగా ఎదిగిన జీవన గమనం, ఎమర్జెన్సీ రోజుల నుంచి దివిసీమ ఉప్పెన వరకు దేశానికి అందించిన సేవలు, సాధారణ స్వయం సేవకు నుంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తిత్వం, ఎన్నో పోరాటాలు, ఎన్నో ఉద్యమాలు, ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో సంఘర్షణలు. దత్తాత్రేయ గారిది పేరుకు హిందుత్వం, ఆయన మతం భారతీయం, కోరుకునేది జనాహితం, అనుసరించేది లౌకికవాదం, పాటించేది మత సామరస్యం. అలై బలై అన్ని వర్గాల్ని అందరినీ ఒక త్రాటి మీదకి తెచ్చిన వ్యక్తి. ఆయనకు నాకు తెలిసినంతవరకు విరోధని ఉండడు, ఏ రాజకీయ పార్టీ అని వ్యత్యాసం ఉండదు. ఆ రోజు ఎవరెవరిని పిలవాలో అందరినీ పిలిచి అందరినీ కలిపేదానికి ఒక వేదికగా తయారు చేసిన వ్యక్తి బండారు దత్తాత్రేయ గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అజాత శత్రువు అంటే, ఒక ఆదర్శమైనటువంటి రాజకీయ జీవితం అంటే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది బండారు దత్తాత్రేయ గారు అని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఆయన ఆత్మకథలో ఒక వ్యాఖ్య చేశారు. ఒక్క రాత్రిలో ప్రకృతి విలయతాండం చేసి లక్షలాది మందిని తుడిచిపెట్టేసిన దౌర్భాగ్య దృశ్యాలు చూస్తానని కానీ, అక్కడ శవాల్ని ఏరుతూ బతికున్న వారికి దాహార్ తీరుస్తూ కొన్ని వారాల పాటు సేవ చేయాల్సి వస్తుందని అంతకు ముందెప్పుడు కూడా ఊహించలేదు అని రాస్తాడు. ఆ ఒక్క మాట చాలు ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసిన సేవలు. బీజేపీ కార్యకర్తగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, కేంద్ర మంత్రిగా, హిమాచల్, హర్యానా గవర్నర్లుగా బండారు దత్తాత్రేయ గారు అనేక పాత్రలు పోషించారు. అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా పార్టీ కోసం పనిచేసే నిబద్ధతతో నిలబడిన వ్యక్తిత్వం అయింది. అన్ని పార్టీల వాళ్ళలో కలుపుకొని వెళ్ళే హుందాతనం అయింది. అందుకే ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఎప్పుడూ సాధారణమైన కార్యకర్తగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అనేక ట్రెండ్స్ సృష్టించాడు. ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి జైలు జీవితం కూడా అనుభవించారు. అందుకే ప్రధానమంత్రి ఆయన పుస్తక సందేశంలో ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో దత్తాత్రేయ పోరాటాన్ని ప్రశంసించారు. బండారు దత్తాత్రేయ గారి జీవితంలో 65 ఏళ్ల పాటు ప్రజాసేవలో తపనతో పనిచేశారు. ఇందులో 20 సంవత్సరాలు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ ప్రచారకుడిగా, 45 సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో కొనసాగారు. వివిధ ప్రజా సమస్యలపైన ప్రభుత్వాలకు ముఖ్యమంత్రికి లేఖలు రాస్తూ, లేఖలు రాయడానికి అంబాసిడర్గా ఒక ట్రెండ్. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడైతే ఎన్ని లేఖలు రాసాడో నాకే గుర్తులేదు. అన్ని లేఖలు రాసిన వ్యక్తి బండారు దత్తాత్రేయ గారు. హేమీలతో ప్రయాణం చేశారు. ఇది ఒక అరుదైన అనుభవం. సంఘ్ కార్యకలాపాల్లో డాక్టర్ మనోహర్ షిండే గారితో, సంఘ్ చాలక్ శ్రీ మాధవ్ సదాశివరావు గోల్వాల్కర్తో, మోహన్ భాగవత్తో ఇలాంటి అతిపెద్ద నాయకులతో పనిచేసే అవకాశం ఆయనకు రావడం అరుదైన అనుభవం. రాజకీయాల్లో చూస్తే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, కేఎల్ అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, బంగారు లక్ష్మణ్, వెంకయ్య నాయుడు, రాజ్నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ గారి
వంటి అగ్రనాయకులతో కలిసి చే పని చాలామందికి దొక్కదు. ఒక దత్తాత్రేయ గారి దక్కింది. నిబద్ధత, బాధ్యత, అంకిత భావం, సాధారణ జీవితం ఆయన ప్రత్యేకం. జాతీయత, సేవ, సమగ్రత ఈ 3 మౌలిక విలువల చుట్టూ ఆయన రాజకీయ జీవితం మొత్తం కూడా ప్రయాణం చేసింది. పాలనలో సవాళ్ళు, విధానాల్లో రూపకల్పన వంటి అన్ని విషయాలు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఇప్పుడు చెప్పారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన జీవితంలో ఒకసారి చూస్తే 91లో మొదటిసారిగా ఎంపికయ్యారు ఎంపీగా. 96లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా 99, 2002, 2003, 2014లో సేవలు అందించారు. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు వారు చేసిన హైదరాబాద్ కృషి నాకు ఇప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంది. అణువణువున హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి బండారు దత్తాత్రేయ గారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ చూసినప్పుడు నలుగురిని చూస్తున్నాను. ఒకటి దత్తాత్రేయ గారు, 2 పక్కనే కిషన్ రెడ్డి దత్తాత్రేయ గారు, 2 పక్కనే కిషన్ రెడ్డి గారు, 3 లక్ష్మణ్ గారు, 4 ఇందర్సేనారెడ్డి గారు. ఈ నలుగురిని హైదరాబాద్లో అనేక సందర్భాల్లో చూశాను. వీళ్ళ అభివృద్ధి ఎప్పటికీ హైదరాబాద్ మరిచిపోలేదని చెప్పి కూడా మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇక వెంకయ్యనాయుడు గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయనైతే ఆ రోజుల్లో కేంద్ర మంత్రిగా ఉండి, అదే మరి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉండి అనేక విధాలుగా కృషి చేశారు. మన దత్తాత్రేయ గారు బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శిగా 2004, జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు 2013 పదవులు నిర్వహించడమే కాకుండా రైల్వే స్టాండింగ్ సభ్యుడిగా, ఓబీసీల సంక్షేమ కమిటీ చైర్మన్గా పనిచేశారు. ఈరోజు హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేశారు. 2021 నుంచి హర్యానా గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ పుస్తకం చూసిన తర్వాత ఆయన జీవితం, దృక్పథం, రాజకీయ అనుభవాలు అన్నీ ప్రతిబింబిస్తూ భవిష్యత్ తరాలకు ఒక స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా ప్రజల కథే నా ఆత్మకథ పుస్తకం ఉంది. సుదీర్ఘ అనుభవం ఉండే వ్యక్తి మన దత్తాత్రేయ గారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఏదైనా చెప్పాలంటే వ్యక్తిత్వం ఉండాలి. ధైర్యంగా ఒక సందేశం ఇవ్వాలంటే ఒక చరిత్ర ఉండాలి. ఈ 2 కలిగిన వ్యక్తి బండారు దత్తాత్రేయ గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క ఉత్తర భారతదేశం, దక్షిణ భారతదేశాన్ని 2 దిక్కల్లా పనిచేసి ప్రజలతో మమేకం కాగలిగారు. ఇలాంటి చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక విషయాల్లో ఆయన ఒక ఆదర్శం. ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు శిల్పకళా వేదిక అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది పాత జీవితం, ఒకప్పటి కథ. ఒకప్పుడు మీకు అందరికీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ని వేదికపై నుండి మేమందరం కూర్చొని తెలుగు జాతిని ఏ విధంగా అగ్రస్థానంలో పెట్టాలని ఆలోచించినప్పుడు మొదటి బ్రేక్ త్రూ, మొదటి అడుగు హైటెక్ సిటీ. దాంతో ప్రారంభమైంది మన జర్నీ. ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం. వేదికపై నుండి మిత్రులందరం కలిసి వాజ్పేయి గారిని పిలిపించి
హైటెక్ సిటీతో ప్రారంభించాం, ఐటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. అదే సమయంలో టెక్నాలజీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. కానీ మన సాంప్రదాయాలు మర్చిపోకూడదు. మన వారసత్వాన్ని ఆ రోజు సౌత్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతం ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఉండేది. చెన్నారెడ్డి గారు చైర్మన్, తమిళనాడు గవర్నర్. ఆయన ఒకటే అడిగాను, ఈ ప్లేస్ నాకు ఇమ్మని అడిగితే అడగంగానే ఈ ప్లేసు తీసుకోమని చెప్పి ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి అంత మునుపు మీరు చూస్తే రవీంద్ర భారతి ఒకటే ఉండేది. మనకు చిన్న హాలు, ఇమ్మీడియట్గా ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కావాలని శిల్పకళా వేదిక, శిల్పారావం ఈ రెండు కూడా అభివృద్ధి చేశాం. ఒక పక్క హైటెక్ సిటీ, ఇంకొక పక్క చుట్టుపక్కల ఐటీ కంపెనీలు, మధ్యలో మన సాంప్రదాయాల్ని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా శిల్పకళా వేదిక, శిల్పారావం ఏర్పాటు చేశాం. అవి చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది, ఈరోజు తర్వాత చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగాయి. బిల్ క్లింటన్ వచ్చినప్పుడు 2 నగరాలుంటే ఈ 2 నగరాలకు 3వ నగరాన్ని యాడ్ చేయాలని హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్కి అదనంగా సైబరాబాద్ నగరాన్ని కూడా నామకరణం చేసి ఈరోజు సైబరాబాద్ని తీసుకెళ్ళాం. ఈరోజు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఒక ఆనందం, ఒక తృప్తి. రాజకీయ జీవితాల్లో ఏ వ్యక్తికైనా కావాల్సింది మనం చేసిన పనులు శాశ్వతంగా ప్రజలకు ఫలితాలు ఇచ్చినప్పుడు దానికంటే మించిన ఆనందం ఏది ఉండదని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా తెలుగు జాతి చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. మనం అనేక సందర్భాలు చూసాం. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ స్టేట్, మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగం ఆంధ్రప్రదేశ్, 2 రాష్ట్రాలు కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. తర్వాత ఈరోజు 2 రాష్ట్రాలు, తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇంకో పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. నేను ఎక్కడున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ మనందరం కూడా చేయాల్సింది, తెలుగు జాతి ఒకటే, ప్రాంతాలు వేరు కావచ్చు. అదే సమయంలో మనందరి ధ్యేయం తెలుగు జాతిని ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 స్థానానికి పెట్టడమే మనందరి యొక్క ఆలోచన. రాజకీయ పార్టీలు వేరు కావచ్చు, రాజకీయాల్లో కొంతమందికి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పనులు చేయొచ్చు. ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పివిఎన్ నరసింహారావు గారు ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన వ్యక్తి ఆర్థిక సంస్కరించి దేశం యొక్క దశ దిశ మార్చారు. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని భవిష్యత్తులో కూడా తెలుగు జాతిని నెంబర్ 1 చేసే విధంగా ముందుకు పోవాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఈరోజు ప్రపంచం, నాకు ఏ డౌట్ లేదు, ప్రపంచంలోనే భారతదేశం నెంబర్ 1గా తయారయ్యే రోజులు తొందరలోనే ఉన్నాయి. ఇండియన్స్ ప్రపంచం మొత్తానికి నెంబర్ 1గా ఉంటారు. అదే సమయంలో తెలుగు జాతి మొన్నటి వరకు జూయిష్ని గురించి మాట్లాడేవారు. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడాల్సింది తెలుగు జాతి అందరికంటే అగ్రజాతిగా ఉండడానికి మనందరం దీక్ష తీసుకొని ముందుకు పోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకుంటారు. తెలుగు జాతిని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత ఇక్కడుండే ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉండే తెలుగు జాతి మొత్తం ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేయాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, దానికి కూడా దత్తాత్రేయ గారు ఒక స్ఫూర్తి, ఒక అజాత శత్రువు. నేను చూశాను, ఒక పార్టీ కాదు, అన్ని పార్టీలని ఒక వేదిక మీద ఒకరోజు కాదు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం తీసుకొచ్చి ఐకమత్యాన్ని కాపాడిన వ్యక్తి బండారు దత్తాత్రేయ గారు. ఆ ఐకమత్యంతోనే మనందరం ఒకటిగా ముందుకు పోవాలని మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ
అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. నమస్కారాలు. ధన్యవాదాలు రాజేందర్ గారికి. ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారిని సభనుద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారాలు. వేదిక పైన అనేక మంది పెద్దలు ఉన్నారు, అందరినీ పరిచయం కూడా చేశారు. అందువల్ల మళ్ళీ నేను అన్ని పేర్లు తీసుకోను కూడా. సభలో మొదటి వ్యక్తి మాట్లాడిన తర్వాత, పరిచయం అయిన తర్వాత మిగతా మాడే వాళ్ళందరూ అన్ని పేర్లు చెప్పడం అవసరం కూడా లేదు. ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసం కలిసాం. పెద్దలు, మిత్రులు, పెద్ద మనిషి, మంచి మనసున్న మనిషి అయిన దత్తాత్రేయ గారి యొక్క ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించే కార్యక్రమం శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి దగ్గర నుంచి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి ఇంకా అనేక మంది ప్రముఖులందరూ, గవర్నర్లు అందరూ కూడా కలిసి అందరం కలిసి ఈ ఆత్మకథ రాసి ఎవరిని ఒప్పించకపోవడం అవుతుందో అది చిన్న విషయం కాదు. శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు ప్రజల కథైన ఆత్మకథ అని ఒక చక్కని ఈ అర్థవంతమైన పేరు పెట్టి ఈ పుస్తకాన్ని మన ముందు ఉంచారు. చాలా కథ ఏముంటుంది, ప్రజల నిజమైన ఈ దేశమంతా ఒకటే, మనమంతా ఒకటే అని చెప్పని కాకుండా సేవ ఎలా ఉంటుందో
దత్తాత్రేయ గారిది. గంజిలో పేదరికంలో పుట్టి పెరిగి తన కష్టంతో, తన నిజాయితీతో, తన విలువలతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్న స్వభావరీత్యా ఇంకా గంజి మనిషిగానే ఉన్నాడు ఆయన. అంటే సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండాలి, సామాన్యుడిలాగా జీవించాలని చెప్పని దత్తాత్రేయ గారిని చూస్తే మనకు ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. అందుకే ఆయన గంజి మనిషిగా ఉన్నాడే కానీ బెంజి మనిషి సంబంధం. పదవిలో లేకున్నా పదవిలో ఉన్న ఆయన తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగే ఉన్నాడు. తామరాకు మీద నీటి బొట్టు చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది, కానీ నిలబడదు అది అక్కడ. ఎంతో ప్రత్యేకత దానికి ఉంది. శ్రీ దత్తాత్రేయ గారు ఈ పదవిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా హంగు ఆర్భాటాలు చూపిస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఈ హంగు ఆర్భాటాలకు దూరంగా ఆయన ఉండి మంచి ఆదర్శాన్ని మన ముందు పెట్టాడు. పదవిలో ఉంటే హంగు ఆర్భాటం చూపించడం, పదవి లేకపోతే నిరాశ చెందడం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. పదవుల కోసం పార్టీలు మారడం, అదేదో మంచినీళ్ళ ప్రాయంగా ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం మనం చిన్నపిల్లలకి అదేదో డైపర్లా ఏదో మారుస్తూ ఉంటాం మామూలుగా. కారణం ఏందో మీ అందరికీ తెలుసు. కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఆ విధంగా ఎప్పుడు ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉంటారో కూడా తెలవదు. నేను మొన్న ఎక్కడో మాట్లాడుతూ చెప్పాను, ఆర్టీసీ బస్సు స్టాండ్లో బోర్డు పెడతారు, బస్సుల యొక్క రాకపోకలని. ఈ మధ్య నేను ఎక్కడో మాట్లాడుతూ చెప్పాను, అయ్యా ప్రతి ఊరిలో ఒక బోర్డు పెట్టండి, రాజకీయ నాయకుల యొక్క రాకపోకలు, ప్రస్తుతం ఫలానా ఆయన ఫలాని పార్టీలో ఈ క్షణంలో ఉన్నాడని చెప్పండి. నేను రాజకీయం అంటే అలాంటి చులకనైపోయింది, బాధ కలుగుతుంది. ఎందుకంటే మేము కూడా రాజకీయాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి. రాజకీయాల్లో నీతి నిజాయితీ ఎంత ముఖ్యమో, నమ్మిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడడం కూడా అంత ముఖ్యం అని చెప్పని సందర్భంగానే మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకని అలాంటి వాళ్ళ యొక్క జీవితం కింద నుంచి పై స్థాయి వరకు, రాజ్యాంగ పదవి అయినట్టే గవర్నర్ స్థాయి వరకు వెళ్ళినప్పటికి కూడా ఎలా జీవిస్తారో, ఎలా జీవించగలరో అనేది ఒక ఉదాహరణ ఆ పెద్ద ఆయన చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. దత్తాత్రేయ గారు సంఘంలో పనిచేశాడు, భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేశాడు, అందరం కలిసి పనిచేశాం. మా భారతీయతే మా రక్తం. మా యొక్క రక్తం ఏంటంటే భారతీయత, నేషనలిజం. అది చూస్తే ఆ రక్తాన్ని టెస్ట్ చేస్తే భారతీయత కనపడుతుంది. సమాజ శ్రేయస్సే ఊపిరిగా సంఘం మాకు బోధించింది. దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఇవాళ ఈ స్థాయిల వరకు వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. ఈ విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి జీవితం నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఆ విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేయాలని చెప్పారని. అలాంటి విలువలతో రాజకీయాలను చూసి చేపట్టి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొంతమంది ఏమో అలా ఆ స్థాయిలో ఉంటే, కొంతమంది ఏమో విలువలేంటో తెలవకుండా విలువలకు ఒలువలంటే బట్టలు లేకుండా చేయడం అనమాట, తీసేసినట్టుగా అలా చేస్తున్నట్టు రాజకీయ తరాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. అందుకని మరింతగా దగ్గర నుంచి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయాల్లో విమర్శలు ఉండాలా, ప్రతి విమర్శలు ఉండాలా. విమర్శ లేకపోతే మజా లేదు. కానీ విమర్శ సంస్కారవంతంగా ఉండాలి. నేను మిత్రుడు జయపాల్రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నాం, శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఎక్కువ కాలం ఆయన అధికార పార్టీ వైపు ఉన్నాడు, మేము ఎక్కువ కాలం ప్రతిపక్ష పార్టీ వైపు ఉన్నాం, యువతల వైపు ఉన్నాం. విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేసేటప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు, విమర్శించేటప్పుడు, పదునైన విమర్శ చేసేటప్పటికి కూడా అవి అర్థవంతమైనవిగా ఉండాలి, పదునుగా ఉండాలి. అంతేగాని మనం దిగజారేట్టుగా మాట్లాడకూడదు. హిట్టింగ్ ద బిలో ద బెల్ట్ అంటారు, ఆ విధమైన రాజకీయం చేయకూడదు. ఎందుకు ఈ మాట పదే చెప్తూ ఉన్నానంటే, ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం మనం రాజకీయాల్లో అది ఎక్కువైపోయింది, దోషాలు ఎక్కువైపోయినాయి, వ్యక్తిగత దోషాలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఇవి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నవాడు కూడా వ్యక్తిగత దోషాలు చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది. అలాంటి పద్ధతి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రజానాయకులం, ప్రజల చేత గెలిచిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అయినా, ఎంపీ అయినా, మంత్రి అయినా, గవర్నర్ అయినా, ఉపరాష్ట్రపతి అంటారు అని యువతరం చూస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఆదర్శంగా మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. కానీ మన వ్యవహారంతో, మన మాటలతో, మన చేష్టలతో, మన వాడేంటికి పదజాలంతో జనంలో వ్యతిరేకత రాకూడదు, లేకపోతే నిరుత్సాహం, నిస్పృహ రాకూడదు. ఆ మధ్య ఎంత దిగజారిపోయిన భాష అంటే చెప్పలేనంత ఇది బూతులు మాట్లాడకూడదు మొదలుపెట్టారు కొందరు. నన్ను ఎవరు అడిగితే నేను చెప్పాను ఎలక్షన్ ముందు, సార్ ఈ బూతులు మాట్లాడే ఏం చేయాలి సార్, బాధగా ఉందని. ఏం చేయబడి మీ చేతిలో ఉందయ్యా అన్న. మా చేతిలో ఏముంది సార్ అన్నారు. బూతులు మాడేవాళ్ళకి బూతులో సమాధానం చెప్పండి అయ్యా అన్నాను. అంటే మొదట అర్థం కాలేవాడు. బూతులు మాడేవాళ్ళకి ఏంది వెంకయ్యనాయుడు గారు బూతులో సమాధానం చెప్పంటారని, బూతులు మాడమంటారని కాదు.
బూతులో ఆ బూత్ ఉందే పోలింగ్ బూతు, అక్కడికి వెళ్ళు, చుట్టూరు పరదా ఉంటుంది, ఏం చేయబడలే, లోపలికి వెళ్ళి మీటర్ నొక్కు, ఫినిష్ అయిపోతుంది. అయిపోయారు కొంతమంది, మనం మీరు చూసారో లేదో, ఈ బూతులు మాడేవాళ్ళు ఒక్కడి గెలవాల. మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పరిపక్వతకు ఆ బూతులు మాట్లాడడం వ్యక్తిగత దూషణలు, కుటుంబ సభ్యుల గురించి కూడా మాట్లాడడం, అది ఒక రకమైన పైశాచిక ఆనందాన్ని అనుభవించడం, అదేదో గొప్ప అని చెప్పి అనుకోవడం, అది కొంతమంది ఆ ధోరణి చేపట్టారు. ఇది ఏమాత్రం కూడా ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు. నువ్వు ఎంత స్థాయికి వెళితే అంత ఉన్నతంగా మాట్లాడాలి, అంత సంస్కారవంతంగా వ్యవహరించాలి. నిన్ను చూసి ఇతరులు ఆదర్శంగా ఓహో ఎలా ఉంటాడు నాయకుడు అంటే మనం కూడా మన జీవితాన్ని అలా ఉంచుకోవాలని చెప్పని భావం కలగాలని చెప్పని ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ రాజకీయాల్లో ఉన్న వారికి తాత్విక దృక్పథం కూడా ఉండాలి. సిద్ధాంతం రాజకీయాలు పూర్తిగా వృధా అని చెప్పిన సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. సైద్ధాంతిక విలువలున్న రాజకీయాలు దేశానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో ఒకప్పుడు మన దేశం ప్రపంచానికి విశ్వగురువు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాడు వచ్చి మనం దోచుకున్నారు. డబ్బు దోచుకోవడం పోవడమే కాకుండా కొంతమంది మనసు కూడా దోచుకుపోయారు. వాళ్ళు గొప్పని మనం తక్కువ అనే భావం వచ్చింది. మన చరిత్రలో ఆ విధంగా వాళ్ళు చిత్రీకరించారు. ఇప్పుడు నిదానంగా మనం తిరిగి మనం పుంజుకుంటున్నాం. భారతదేశం 4వ ప్రపంచ దేశాల్లో ఇవాళ భారతదేశం 4వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారైంది. ఇలాగే కొనసాగితే అది తప్పనిసరిగా మళ్ళా మొదటి 1-2 స్థానాలకు కూడా చేరుకుంటుందని నమ్మకం నాకుంది. ఈ దేశంలో ఉన్న యువత, ముఖ్యంగా యువతరం అన్ని రంగాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐటీ రంగానికి పునాది వేసి ఇప్పుడు మనం ఉన్నంటే ఈ హైటెక్ సిటీ వీటన్నిటిని గురించి ఆ రోజు రూపకల్పన చేసి ఐటీకి ప్రోత్సాహిస్తే ఇవాళ యువతరం ఐటీ రంగంలో ప్రపంచంలో కూడా మేటిగా మన యొక్క తెలుగు ఐటీ రంగం ఏతుందో ఇవాళ ప్రపంచంలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుంది. శక్తివంతమైన దేశంగా తయారవుతుంది. భారతదేశాన్ని ఎవడిప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేసే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు? కారణం మన దేశంలో ఉంటే యువతరం వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన, వాళ్ళ తెలివితేటలు, వాళ్ళ యొక్క సంస్కారవంతమైన ఆదర్శవంతమైన జీవితం వలన దేశం శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. ఈ శక్తిని, ఈ వేగాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని యువతరం వెళ్తున్నారో దేశానికి మనం ఏం చేసామని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి. మన కోసం దేశం ఏం చేసిందని కాదు, దేశం కోసం నేను ఏం చేశాను. దేశభక్తి అంటే ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నన్ను. నేను చెప్పా, ఎవరి పని వాళ్ళు చేయడం అనేది దేశభక్తి అని. ఎవరి పని వాళ్ళు చేయడం. దయచేసి అందరు కూడా మనకు వచ్చినట్టు రంగాల్లో మన పనిని మనం చక్కగా చేస్తూ మంచిగా నిర్వర్తిస్తూ మంచి పౌరులుగా నిలబడితే దేశం మరింత శక్తివంతంగా తయారవుతుందని చెప్పిన సందర్భంగా మనం చేస్తూ అందరిలో ఒక జాతీయ భావం, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్, క్రీడ్, సెక్స్, రిలీజన్ అండ్ రీజియన్, ఇండియా ఈజ్ వన్. మన దేశం అంతా ఒకటే, కులం వేరైనా మతం వేరైనా మనం అందరం భారతీయులు అనే భావన అందరిలో నెలకొల్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ సమాజ హితం కోసం జీవించడం మంచిది. జీవించడం ఎలా జీవించాలనే విషయాన్ని శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారి యొక్క ఆత్మకథ ద్వారా మనందరం తెలుసుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. అందుకని మనం మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రవర్తనను మంచి దిశగా తీసుకెళ్లాలంటే మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి, మంచి వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాలు చదవాలి, మంచి యొక్క జీవితాలను అర్థం చేసుకోవాలా. అలాంటి మంచి మనుషుడు ఒక మంచి మనిషి వారు వివరించి మనకు దిశానిర్దేశం చేసి శాల్వాతో సత్కరిస్తారు. ధన్యవాదాలు శ్రీ మల్క కొమరయ్య గారికి. ఇప్పుడు అబ్దుల్ నజీర్ గారు ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. కైండ్లీ
Shri Ramnath Kovind ji, Honorable former President of India, Shri N. Chandrababu Naidu Garu, Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Bandaru Dattatreya, Honorable Governor of Haryana, Shri Indrasena Reddy ji, Honorable Governor of Tripura, Shri Haribabu Kambapati, Honorable Governor of Orissa, Shri M. Venkata Naidu Garu, Honorable Vice President of India, former Vice President of India, Shri Kishan Reddy Garu, Minister for Coal, Mines, Government of India, Shri Bhupati Raju Srinivas Verma, Honorable Union Minister of State for Heavy Industries and Steel, Shri Justice N.V. Ramana Garu, Honorable former Chief Justice of India, other dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the media. Andiriki Namaskaram. It gives me immense pleasure to participate in today's program to release the autobiography Prajala Kate Na Atma Katha of Shri Bandaru Dattatreya Garu, Honorable Governor of Haryana. Shri Dattatreya Garu is known for his simplicity, soft-spoken nature, down-to-earth attitude, and I think it is for this reason that people affectionately call him Dattanna. He has dedicated his entire life in the service of the people and maintains a close relationship with them, listens to their issues, and resolves them to the extent possible. Shri Dattatreya is considered Ajata Shatru, one who has no enemies at all. He is a non-controversial public leader accepted by everyone. As Union Minister, Shri Dattatreya held key portfolios including urban development, railways, labor and employment, etc., till he became the governor of Himachal Pradesh in 2019. He played a pivotal role in implementing several landmark reforms in Employees Provident Fund scheme in 2018 during his tenure as Minister of State for Labor and Employment. Shri Dattatreya was conferred the Best Parliamentarian Award for his contribution to parliamentary practices in 2017. He always stood for fairness in society and worked to resolve the problems faced by downtrodden sections of the society. Shri Dattatreya contributed to various programs that focus mainly on improving living conditions of communities in rural areas and actively participates in events that encourage social harmony and national unity and integrity. The Alai Balai event organized by him during Dasara festival every year brings together leaders of all political affiliations by creating an environment of bonding, harmony and brotherhood amongst them. I sincerely hope that the autobiography of Shri Dattatreya, Prajala Kate Na Atma Katha, will be an inspiration to the young and upcoming politicians, and the book will motivate them to learn from his experiences in life. I thank the organizers for having invited me to be a part of this auspicious program. Thank you all. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు
సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి మాజీ న్యాయమూర్తి డాక్టర్ ఎన్వి రమణ గారిని బెక్కరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు శాల్వాతో సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వారు శాల్వాతో సన్మానించిన తర్వాత ఎన్వి రమణ గారు ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. అతిథులందరికీ కూడా ఒక విన్నపము. ఆడిటోరియంలో పైన చాలా కుర్చీలు ఖాళీగా ఉన్నాయండి, నిల్చోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. దయచేసి వెళ్ళి ఆ కుర్చీల్లో కూర్చోవలసిందిగా మీ అందరికీ కూడా విన్నపం. ఎన్వి రమణ గారికి దత్తాత్రేయ గారు మొమెంటో బహుకరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు రమణ గారు సభనుద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. Honorable Sri Ramnath Kovind ji, my mentor and guru, former President of India, Sri Chandrababu Naidu garu, Andhra Pradesh Mukhyamantri, Sri Venkaya Naidu garu, Maji Uparashtrapati, Sri Kishan Reddy garu, Kendra Boggu Ganula Mantri, Sri Abdul Nazir garu, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్, శ్రీ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారు ఒరిస్సా గవర్నర్, శ్రీ ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు త్రిపుర గవర్నర్, శ్రీ భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ గారు కేంద్ర సహాయ మంత్రి, శ్రీధర్ బాబు గారు ఐటీ శాఖ మంత్రి తెలంగాణ, శ్రీ సత్యకుమార్ గారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్, డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు రాజ్యసభ సభ్యులు, ఈటెల రాజేంద్ర గారు రాజ్యసభ సభ్యులు, శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్, శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారు ఎంఎస్కో అధినేత, శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు అలాయ్ బలే నిర్వాహకురాలు, అదేవిధంగా ఈరోజు కథానాయకులు ప్రజానాయకులైనటువంటి బండారు దత్తాత్రేయ గారు, వారి సతీమణి గారు, ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులు, సామాన్య ప్రజానీకం నుంచి రాజకీయ నాయకుల వరకు, పారిశ్రామికవేత్తల వరకు అనేక మంది విద్యావంతులు, కవులు, కళాకారులందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ అందరినీ కూడా కలిపి ఈ వేదిక మీద అభిప్రాయాలను పంచుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నిర్వహించినటువంటి శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారి కుటుంబాన్ని, వారి సంస్థను కూడా అభినందిస్తున్నాను. బండారు దత్తాత్రేయ గారి గురించి మరి ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి ప్రముఖులంతా కూడా వారి అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. ఎవరు మాట్లాడినా ఎవరు చెప్పినా ఒకటే మాట, అది ఆయన అజాత శత్రువు, నిరాడంబరుడు, ప్రజాసేవకుడు, ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా మరి అభివర్ణించారు. ఆ విషయంలో మళ్ళా పదే పదే నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అతి సామాన్యమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వాళ్ళ అత్యున్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగ పదవుల్ని అధిరోహించడానికి ఆయన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్నాడు. అదేవిధంగా ప్రజల కోసం నమ్ముకొని ప్రజల కోసం సేవ చేయబట్టే ఇవాళ ఆయన్ని గుర్తించి మరి గవర్నర్ పదవిలో నిలబెట్టగలిగింది. ఈ సందర్భంగా మరి భారత రాజ్యాంగం ఇవాళ సామాన్య మానవుడిని కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో కూర్చోంచేటటువంటి శక్తిని కలిగింపజేసిందని మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. ఇవాళ ఆ భారత రాజ్యాంగమే రాఘునాథ్ కోవింద్ గారిని రాష్ట్రపతి చేసిన, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసిన, దత్తాత్రేయ గారిని గవర్నర్ చేసిన, నన్ను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేసినా కూడా, మరి మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసినా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగం ఇవాళ అందరికీ హక్కులు ప్రసాదించిన సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలా. అటువంటి రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పాలనలో ఇవాళ ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయి. మరి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ గారి ప్రభుత్వం కానీ,
మరి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఇతర ముఖ్యమంత్రులు మరి పరిపాలన అందిస్తున్నారంటే అది యొక్క రాజ్యాంగానికి బద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం. భారతదేశం ఇవాళ ప్రపంచంలో అగ్రగామి దేశంగా నిలబడగలుగుతుందంటే మరి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఐక్యత, దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ. ఆ క్రమశిక్షణకి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం దేశం మీద ప్రేమ, భక్తి ఉండటం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చెప్పుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా మరి ఇవాళ మనం దత్తాత్రేయ గారి గురించి ప్రస్తావించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి మానవ విలువలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మీకు ఆయన ఆత్మకథలో ఉన్నటువంటి ఒక్క విషయాన్ని చెప్పి నేను ఎక్కువ సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని చెప్పకుండా ముగిస్తాను. ఆయన ఇప్పుడే నాకు ఈ పుస్తకంలో చదివాను. ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక విషయం 1985లో ఆయన ఎంపీగా ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళటానికి హడావిడిలో ఉన్నాను, విమానాశ్రయానికి వెళ్ళబోయాను. అంతలో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఆయనకు ఫోన్ వచ్చిందంట, బిడ్డ మధుసూదన్ రాజు చూసి వచ్చావా అని. లేదే, ఏమంత అర్జెంటా? అట్లా అదేంటంటావురా, మధుసూదన్ చచ్చిపోయింది కదా అని. మధుసూదన్ ఎవరంటే అప్పుడున్నటువంటి రాజ్ యాదవ్, ఆయన భార్య దుఃఖిస్తున్నటువంటి దృశ్యం కల్పించింది. వాళ్ళని పరామర్శించి బయటకు వస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులు ఆయన ప్రశ్నించారంట, మధుసూదన్ రాజ్ నక్సలైట్, మీరెందుకు వచ్చారు? మీ పార్టీ వేరే కదా, అప్పటికే నాకన్నా ఏమన్నా అవుతుందని చెప్పి పోలీసులు తొందరగా వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నారు. మీడియాతో నాకు మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక మాట చెప్పాను. మధుసూదన్ రాజ్ నక్సలైటే కావచ్చు, అతనికి సంతాపం తెలపడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో నక్సలైట్ సానుభూతి పరులు, బంధువులు ఉండవచ్చు. అయితే ఏంటి, అతను పుట్టినప్పుడు తీవ్రవాదిగా పుట్టలేదు, అతను నాకు బంధువు. నేను మానవ సంబంధాలను గౌరవిస్తాను. అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మానవ సంబంధాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఇవాళ అన్ని పార్టీలకు అతీతంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆయన అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మరి ఈ రకంగా మరి ఆయన గొప్ప ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన జీవిత కథ, ప్రజల కథే నా ఆత్మకథ అన్నాడు. ఆ మాట అనటానికి చాలా ధైర్యం, దమ్ము కావాలా. ప్రజల కథే నా ఆత్మకథ అని చెప్పి అటువంటి గొప్ప వ్యక్తికి ఇవాళ ఈ రోజున మనం అందరం కూడా మరి గౌరవసంపంగా ఇక్కడ అభివందనలు తెలియజేయడానికి వచ్చినందుకు గాను సంతోషిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. పెద్దలు ఎన్వి రమణ గారికి ధన్యవాదాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారికి షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో వారు, అలాగే రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు భారత మాజీ రాష్ట్రపతి, వారికి కూడా షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్ ఉండడం వల్ల వారు బయలుదేరుతున్నారు. మిగిలినటువంటి అతిథులంతా కూడా ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిగిలినటువంటి అతిథుల ప్రసంగాలు పూర్తయిన తర్వాత దత్తాత్రేయ గారికి మరియు వారి సతీమణి వసంత గారులకు సన్మాన కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ నడుస్తుంది. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అయిన వెంటనే తెలంగాణ గవర్నరు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి పెద్దలు మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు, అలాగే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు, అలాగే ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారు ఎంతో అభిమానంతో, ఎంతో ప్రేమతో వారు విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు వారికి నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాము. యథావిధిగానే మీరు ఇంత ఓపికగా చాలా సమయం నుంచి కూర్చున్నందుకు